स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मंटप एसोसिएशन की सरकार से फरियाद। कोरोना के कारण देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते शादियों और फंक्शंस में पेंडाल, डेकोरेटर, साउंड सिस्टम बिजनेस पर इतना बुरा असर पड़ा है कि इनके मालिकों समेत काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। बीजापुर में मंटप, रिकॉर्डर, साउंड सिस्टम मालिकों और कर्मचारियों ने आज बीजापुर जिला अधिकारी पी सुनील कुमार के जरिए राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को आर्थिक सहायता देने के लिए मनवी दी गई। इस मौके पर बात करते हुए ह्यूमन राइट कमीशन बीजापुर के अध्यक्ष हाशिम पीर वालीकर ने कहा कि पिछले 6 महीनों से ये लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। हर एक शामियाना के मालिक के साथ 15 से 20 मजदूरों के परिवार इनके साथ जुड़े हुए हैं, मगर जिला प्रशासन को अब तक इनकी परेशानी नहीं दिखाई दी। ये लोग बैंकों से कर्ज लेकर समाज में इज्जत के साथ बिजनेस करते हैं, मगर आज इन सभी के परिवार मुश्किल में हैं। इन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। आज वो यहाँ कुछ मांगे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से इज्जत की रोटी कमाने के लिए यह लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको अपना काम शुरू करने की इजाज़त दी जाए। मजदूर और मालिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इन्हें सरकार की मुद्रा योजना के तहत इनको कर्ज देकर इनकी आर्थिक मदद करने की बात कही हाशिम पीर वालीकर ने। इस संदर्भ में मंटप, डेकोरेट, साउंड सिस्टम के मालिक और कर्मचारी बड़ी संख्या में रहे मौजूद। ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 200ರಿಂದ 300 ಜನರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान. ಇಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಟಪ, ಡೆಕೋರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮದ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 5, 10, 15, 20 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಉಪಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ, ಗೌರವದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಂಟಪ, ಡೆಕೋರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ವರ್ಗ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವರ್ಗ. ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ವರ್ಗ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ 200ರಿಂದ 300 ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳು. ಮಾಲೀಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇತರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 200ರಿಂದ 300 ಜನರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವ ಕುಟುಂಬ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ.
ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜು ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಮುಂಜಿವಿಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜನರವನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರ ಮುಂದುಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಸಿಂ ಪೀರ್ ವಾಲಿಕಾರ್, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ವಿಜಯಪುರ. हमारी रोज़ी चलती रही है। यहाँ कोई एक जाति मैटर नहीं है या किसी का कोई से भी एक मसला नहीं है। ये तमाम लोगों का, यानी कि सिर्फ धंधे वाले मालक और उसके घर की बात नहीं है। इस धंधे के पीछे कई लोग रोज़ी की तलाश में हैं। अब एक मालक के पास पैसे नहीं तो उन्हें अपने वर्कर को कहाँ से पैसे देगा? मसला ये है कि कौन सा भी एक धंधा होंगे, किरानी दुकान है तो उसके पीछे एक औरत मर्द उसके बच्चे चल जाते हैं। लेकिन ये हमारा ऐसा ये सर्कस रेसर का है धंधा। जैसा हर चीज़ के पालना पोसना जो होता है, उसी तरह ये जो तमाम लोग जो हमारे कारीगर हैं उनकी भी एक एक फैमिली होती है। एक धंधे वाले के पीछे 25 से 50 लोगों का पेट चलता है। अब एक धंधा बंद होने से 50 लोग हो रहे हैं तो हमारे पास 300 से 400 लोग बीजापुर के मालक हैं, तो इनके पीछे 40,000 लोग काम करते हैं। मसला उन 40,000 लोगों का है, सिर्फ मालक का नहीं है। रोज़ी अल्लाह ताला देता है, भगवान देता है, किधर से भी चलता है, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही। इसलिए हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे डीसी साहब से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी अर्जी जो है वो ऊपर तक भेजकर उसे कामयाब करे। ये तमाम लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, इसके ऊपर ज़्यादा गौर करे। गौर करने से, फिक्र करने से हमारे तमाम लोगों का मसला हल हो जाएगा। यह आपसे रिक्वेस्ट है बीजापुर के तमाम लोगों की तरफ से और हमारे पूरे धंधे वाले और कारीगर की तरफ से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करें। मेरा नाम अखिल फणीबंद, सिंगार लाइट डेकोरेशन। ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಟಪ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 3 ಸಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟೇವಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸ್ಪಂದನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವು. ಅಲ್ಲಿದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಅಡಿಗೆಯವರು ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆಯವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗಿನ ತನೂ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ತನೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಂದಾಗ್ಯಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 200ರಿಂದ 300 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೊಂದು ಉಪಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 5,000 ಕೊಡು 3,000 ಕೊಡು ಪರಿಹಾರ ಬೇಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಕಿಸಿಂದ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೇವೆ. ಶಾಂತಯ್ಯ ಆರ್ ಹಿರೇಮಠ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। बाघमारे अस्पताल में स्पाइन एंड पेन सेंटर की शुरुआत, जिस्म के दर्द से मायूस लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण। इंटरवेंशन स्पाइन एंड पेन फिजिशियन के माहिर डॉक्टर नज़ीर अहमद कुडलिगी MBBS MD FIPM करेंगे आपके मायूस बीमारी का उम्मीद से भरपूर इलाज। विजिट कीजिए बुधवार और शनिवार दोपहर 3 से 4 के दरमियान। बाघमारे अस्पताल सखा फरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास बीजापुर।